Yes, dear students, I already sent you 4 videos. I hope all of you gone through those videos. If you have any doubts, so you can send me the message and you can get the clarification. Now we will move to the second unit, accounting for professionals. So before going to the concept professionals, first let us clarify the concept non-trading concern. I hope you studied non-trading concern in your PUC classes in detail. What is non-trading concern? Non-trading concern is nothing but the concerns which gives services to the society. It may be any charitable institution, educational institutions, any hospital, library, or sports associations, etc. So we prepare the financial statements of non-trading concern. It consists of receipts and payments account, income and expenditure account, and balance sheet. Receipts and payments account, which includes the receipts and payments of both revenue nature and capital nature. Income and expenditure account includes the revenues and expenditure of only revenue nature, income and expenditure of only revenue nature, and balance sheet will consist of all the capital receipts and the capital payments. Here, professionals are the persons who gives specialized services to the public. So who are the professionals? So for example, doctors, chartered accountants or lawyers can be called as professionals. Here, what is the speciality of maintaining the accounts in case of professionals? So you know there are 3 methods of maintaining the accounts: cash basis, accrual basis, and mixed basis. What is cash basis? Here, while maintaining the books of accounts, we will consider only the cash receipts and cash payments. Outstanding items or prepaid items will not be considered here. What is accrued system? Under accrued system, so all the incomes will be considered recognized to the year in which it is earned, and all the expenditure will be considered in the year in which it is incurred. Means we will, while recording the entries or while maintaining the accounts, we will consider all the outstanding items. Hybrid system, or sorry, mixed system means which includes both cash system and accrual system. Here the professionals mainly they will follow mixed system of accounting. Actually professionals, as they do not have the large number of transactions, mainly they will follow the cash basis. So they will prepare receipts and payments account. But there is no any compulsion that all the professionals should follow only the cash basis. If they have the numerous transactions, they can also follow the accrual basis. But in reality, in most of the cases, most of the professionals, they will follow both cash basis and accrual basis. I mean, they will follow mixed system of keeping the books of accounts. Okay, ಈಗ accrual ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು? ನಾವು ಈ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದರು, ಪ್ರತಿ ಪೇಷಂಟಿಂದ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, 100 ರೂಪೀಸ್ ಅವನು ಫೀಸನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಕೆಲವು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಫೀಸನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅವನು ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಬಂತು ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಬರಲಿಕ್ಕುಂಟು ಅದನ್ನು ಅವನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಕ್ರೂವಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವನಿಗೆ 10 ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಬಂದರು, ಅದರಲ್ಲಿ 6 ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಹಣ ಕೊಟ್ಟರು, 4 ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇವಂದು 4 ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅವನಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡದಿದ್ದರೂ ನಾವು ಒಟ್ಟು 10 ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದು ಫೀಸನ್ನೇ ಬರೀತೇವೆ. 6 ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಸೀವ್ಡ್, 6 ಪೇಷಂಟ್ ಇಂಟು 100 ರೂಪೀಸ್ 600 ಪ್ಲಸ್
4 ಜನರದ್ದು ಇನ್ನೂ ಬರಬೇಕಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ 400 ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಫೀಸ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1000. Okay, it is not 600, even though 600 is received in the form of cash. ಅಲ್ಲಿ 400 ಅದು ಈ ವರ್ಷ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ನಾವು ಅದನ್ನು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಎಕ್ರೂವಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಪೇಮೆಂಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಮ್ಮ ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸೊ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪೌಂಡರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ವರ್ಷ ಏನು ಅವ್ರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 20,000 ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, 15,000 ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 5,000 ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಕೊಡಬೇಕು. ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆ 5,000 ಆ್ಯಡ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಷ್ಟು, ಅದು 20,000. ಆ 5,000 ಕೊಡೋದಿದ್ರು ನಾವು ಅದನ್ನು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅದು ಇನ್ಕಮ್ ಇರಲಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇರಲಿ, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಲೇಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಎಕ್ರೂವಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಈಗ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ಸ್ ಅವರ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಏನಾದರೂ ಇನ್ಕಮ್ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೂ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸಿ ಅದನ್ನು ನಲ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇದ್ದರೆ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಅದರ ಹಿಂದಿರುವ ಅಜೆಂಡಾ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಟು ಇವೇಟ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಹಣ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಅಂತ ಆದರೆ ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಇವರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತಲೇ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತಲೇ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಅವರ ಬೆನಿಫಿಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಆ ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿಸ್. ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ಸ್ like doctors, lawyers, accountants, etc. maintain and prepare their accounts on cash basis because number of credit transactions are very few. But if there are large number of credit transactions, accrual system may also be adopted by them. If cash basis of accounting is followed, it does not mean that outstanding expenses or incomes, depreciation, provisions, etc. are not adjusted. In most of the cases, professionals will record all the incomes on cash basis, whereas expenses are recorded on accrual or mixed basis. Say, note this point. All the incomes will be recorded in the cash basis, means so they will not adjust any outstanding items. It will be shown on cash basis only, whereas all the expenses will be recorded either on accrual basis or on mixed basis. They may follow the accrual basis or they may follow the mixed basis according to their convenience, so they can maintain the account. Now, what's the need for accounting by professionals? To ensure that all the incomes and expenditures are properly recorded, to ascertain the net professional income or gain for a given period, to keep the record of assets and liabilities. Next we'll see, so what are the various books of accounts maintained by the professionals? Mainly the professionals will maintain cash book, stock ledger, income and expenditure account. So cash book, which consists of all the receipts and all the payments. So at the end of the accounting period, so they will prepare the cash account on the basis of the receipts and payments account. So just go through that. So it is maintained, which will incorporate all receipts and all payments. An abstract cash account is to be prepared after summarizing the cash book at the end of the accounting period, which will show the receipts and payments under the appropriate heads for the year. Next is stock ledger, so which includes the detailed record of the transactions relating to the goods that are purchased for resale purpose or any article which are purchased for use or for resale purpose. Next, under income and expenditure account, the income and expenditure account will also be prepared at the end of the accounting year, and this income and expenditure account will be prepared in order to ascertain the net professional income earned by the professional. So we will discuss one problem. Just go through the problem, okay? ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಓದ್ತೇನೆ.
ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ನೀವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತೆಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಆನ್ಸರನ್ನು ಕೂಡ ಬರ್ತೆಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ರೋಷನ್ commenced practice in January 2018. He prepared the following receipts and payments account for the year 2018. Here ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸರಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಿ ಕಮೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇನ್ ಜಾನ್ವರಿ 2018 ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ 2018. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವನು ಈ ವರ್ಷ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಈ ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವ ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಆ ವರ್ಷದ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಅವನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಅವನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಹೊಸತಾಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದಂಥ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಓಕೆ, ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ನೋಡುವ. ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿದೆ, ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿದೆ. ರಿಸೀಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ರೆವಿನ್ಯೂ ನೇಚರ್ ಇದು ಐಟಮ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನೇಚರ್ ಇದು ಐಟಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ರೆವಿನ್ಯೂ ನೇಚರ್ ಇದು ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಇದು ಹೊಸ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಅವನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಎಷ್ಟು? 30,000 ಕ್ಯಾಶನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾನೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟು ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸಿಂಗ್, ಟು ವಿಸಿಟ್ಸ್ 40,000, ಟು ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ರಿಸೀಟ್ಸ್ 1,000. ಇಷ್ಟು ಏನಿದೆ ಅವನ ಹತ್ರ ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಅವನ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೈ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ 20,000. ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನು ಡಾಕ್ಟ್ರ್, ಅವನಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅವನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 20,000 ಖರ್ಚಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ರೆವೆನ್ಯೂ ಐಟಮ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐಟಮ್. ಸೊ ಅದರ ಯೂಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅದು ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬ ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನಾದರೂ ಅಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಹಣವನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಓಕೆ, ಬೋತ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಫರ್ನಿಚರ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಅದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಸೆಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್. ಈ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಮೆಡಿಸಿನ್ಗೆ ಅವನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ? 10,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಗೆ 6,000 ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ರೆಂಟ್ 5,000, ಕನ್ವೇಯನ್ಸ್ 3,000, ಸ್ಟೇಷ್ನರಿ 600 ರುಪೀಸಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಲೈಟಿಂಗ್ 700, ಜರ್ನಲ್ಸ್ 900, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ 28,000. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿಗೆ, ಅವನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಖರ್ಚಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ? 28,000 ಹಣ ತೆಗೆದಿದ್ದಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅವನ ಹತ್ರ? 20,800 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಕೆಲವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ₹4,000 ವಾಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಿಸಿಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ವಿಸಿಟ್ಸಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸೀಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಥರ್ಡ್ ಐಟಮ್ ಟು ವಿಸಿಟ್ಸ್ 40,000 ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಸ್ಟಿಲ್ ಏನಿದೆ? 4,000 ಅಮೌಂಟು ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಯಾವುದು? ಇನ್ಕಮ್. ವಿಸಿಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ಕಮ್. ಈ ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ನೂ ಬರಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಐಟಮ್ ಆದರೆ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಅದನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುವ? ಅದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಪುನಃ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ಅದರ ಇಫೆಕ್ಟನ್ನು ನಲ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಬಿಡುವ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಪೇಯಬಲ್ ₹600. ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? 6,000 ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಕ್ಯಾಶಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿದೆ? 600 ರುಪೀಸ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ 600. ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ವಿ ಲಯಬಲ್ ಟು ಪೇ, ಇನ್ನಷ್ಟೇ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಆನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಸ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಎಟ್ ₹2,000. ಇದು ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಥರ್ಡ್ ಐಟಮ್ ನೋಡಿ 10,000. ಈ ವರ್ಷ 10,000 ಅವನು ಡ್ರಗ್ಸಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? 2,000 ರುಪೀಸ್ ಈಗ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರಲ್ಲಿ ಇದೆ.
10,000 ವರ್ತಿದ್ದು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ 2,000 ವರ್ತಿದ್ದು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ಟಾಕಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಈ ವರ್ಷ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಡ್ರಗ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, 8,000 ವರ್ತಿದ್ದು ಡ್ರಗ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ತೆಕ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಎಷ್ಟು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, 10,000 ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ 2,000 ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಅವನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು 8,000 ಮಾತ್ರ. 8,000 ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ಆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ 2,000 ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫರ್ನಿಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಟ್ 10%. ಇದು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನು ಫರ್ನಿಚರ್ ಮತ್ತು ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟಿಂದ 10% ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆ್ಯಸ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಸೈಡ್ ಖಾಲಿ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ಓಕೆ. 50% ಆಫ್ ದ ಕನ್ವೇಯನ್ಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪರ್ಪಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕನ್ವೇಯನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕನ್ವೇಯನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ 3,000 ರುಪೀಸ್ ಇದೆ. ಈ 3,000 ರುಪೀಸಲ್ಲಿ 50% ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು, 1,500 ರುಪೀಸ್ ಅದು ಅವನ ಸ್ವಂತ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಯೂಸಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದು. ನಾವು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಯೂಸಿಗೆ ಅವನೇನಾದರೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ 50% ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಉಳಿದ 50%ಅನ್ನು ನಾವು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಂದ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೋಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ 2018. ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೋಡಬೇಕು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ನೋಡಬೇಕು, ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಮತ್ತು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ನ್ಯೂಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆದಂಥ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಈ ವರ್ಷ ಅಷ್ಟೇ ಓಪನ್ ಆದಂಥ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅದು. ಅದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅವನು ಓಪನಿಂಗಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಏನಾದರೂ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ರಿಸಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು, 30,000. ಆ 30,000ಅನ್ನೇ ನಾವು ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ therefore here there is no any need of preparing, or we are not at all preparing opening balance sheet, because opening capital is given here, and as the business is newly formed in this year, so we are not preparing the opening balance sheet. Just we need to prepare income and expenditure account and closing balance sheet. ನೋಡಿ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೋಡಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ. ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಏನಾದರೂ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕನ್ನು ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಈ ವರ್ಷ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬರೀಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಈ ವರ್ಷ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಅಲ್ಲ, ಈ ವರ್ಷ ಯೂಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿದೆ, ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿದೆ, ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿದೆ. ಪೇಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿರುವಂಥ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ರಿಸಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದ ಐಟಮ್ಸ್ ಇನ್ಕಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಇನ್ಕಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇನ್ಕಮನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀತೇವೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀತೇವೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಜಾಗ್ರತೆ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ರಿಸಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಬರ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ರಿಸಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ನೋಡುವ. ಫಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಯಾವುದಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನೇಚರ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ.
ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಫರ್ನಿಚರ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐಟಮ್, ಅದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಖಾಲಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇದೆ 10,000 ರುಪೀಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 4,000 ರುಪೀಸ್, ಸಾರಿ ನಾಟ್ 4,000, 2,000 ರುಪೀಸ್ ಅದು ಏನು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? ಓನ್ಲಿ 8,000. ಸೊ 10,000 ಲೆಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ 2,000. ಸೊ ನೆಟ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ ಈಸ್ 8,000. ಈ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆಲ್ಲ 2,000 ರುಪೀಸ್, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕು. ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಸೊ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ 600. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, 6,000 plus 600. So total assistant salary for the year is 6,600. Next rent as it is 5,000. Conveyance. So conveyance adjustment ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ half of the conveyance is for ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಫನ್ನು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಯೂಸ್ ಅಂತ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ, ಖಾಲಿ ಹಾಫನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಷ್ನರಿ 600. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಷ್ನರಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಷ್ನರಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಸ್ಟೇಷ್ನರಿದು ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ಸ್ಟೇಷ್ನರಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ಡ್ರಗ್ಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಟೇಷ್ನರಿ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಲೆಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದು ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ನಾವೇನು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಏನು ಸ್ಟೇಷ್ನರಿ ಈ ವರ್ಷ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗಿದೆ, ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್ 700, ಜರ್ನಲ್ಸ್ 900. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ರಿಸರ್ವ್ ಅದು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫರ್ನಿಚರ್ ಮೇಲೆ 10%. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ 2,500. ಎಕ್ಸೆಸ್ ಅದು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಇನ್ಕಮ್ ನೋಡಿ, ಇನ್ಕಮಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಬೈ ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸಿಂಗ್ 29,000 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್ಸ್ 40,000 ವಿಸಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ರಿಸೀಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಐಟಮ್ ಟು ವಿಸಿಟ್ಸ್ 40,000. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟಲ್ಲೇ ಇದೆ ₹4,000 ವಾಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಿಸಿಟ್ಸ್. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆ 4,000ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, 40,000 ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 4,000 ಇನ್ನಷ್ಟೇ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು, 44,000. ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಇಫೆಕ್ಟನ್ನು ನಲ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅವನಿಗೇನು ಅದನ್ನು 4,000 ತೋರಿಸಿದ ಅವನ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಾರ್ದು, ತೋರಿಸಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಏನು ಅವನು ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಅವನು ರಿಸರ್ವ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಟು ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವಿಸಿಟ್ಸ್ 4,000. ಓಕೆ, ಒಮ್ಮೆ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ 4,000ಅನ್ನು ಇನ್ಕಮಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಅದನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಟು ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವಿಸಿಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್? ಖಾಲಿ ಇನ್ಕಮ್, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರಿಸರ್ವ್ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಖಾಲಿ ಇನ್ಕಮ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ರಿಸರ್ವ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಲೇಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ರಿವರ್ಸ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, 4,000 ಕ್ರೆಡಿಟಿಗೆ 4,000 ಡೆಬಿಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಇಫೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿಫೈ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ರಿಸಿಟ್ಸ್ 1,000. ರೈಟ್, ಈಗ ಇದರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಟು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಗಿಂತ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, 44,200 ರುಪೀಸ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಟು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ಇದು ಇನ್ಕಮ್. ಸಪೋಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬೈ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಓವರ್ ಇನ್ಕಮ್, ಅದನ್ನು ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ದ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್.
ಓಕೆ. ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನೋಡಿ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಾರ್ಮಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾಶ್ ಯಾವ ಕ್ಯಾಶ್ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿದೆ 20,800. ಆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಬರೀತೇವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಬರೀತೇವೆ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಯಾವುದಿದು, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ಸ್. ಓಕೆ. ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ 10,000ಇಂದ 2,000 ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ 20,000 ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 2,000 ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ 2,000 ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ನಿಚರ್ 5,000 ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, 500 ರೂಪೀಸ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಖರ್ಚಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವಿಸಿಟ್ಸ್ 4,000. ನೋಡಿ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಎರಡು ಕಡೆ ಬರಬೇಕು. ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ವಿಸಿಟ್ಸ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ರಿವರ್ಸ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎರಡು ಇಫೆಕ್ಟ್ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವಿಸಿಟ್ 4,000, ಪುನಃ ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವಿಸಿಟ್ 4,000 ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡಬೇಕು. ಓಕೆ. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿ ಅದು ಪುನಃ ಲೆಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನಿಲ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಐಟಮನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ನೀವು ತೋರಿಸುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ತೋರಿಸಬೇಕು, ಅಮೌಂಟ್ ಅದು ನಿಲ್ಲಾಗಿಯೇ ಬರಬೇಕು. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ನೋಡಿ, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಏನಿದೆ, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು. ಒಂದು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಈಗ ಅದನ್ನು ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಇದು ಯಾವ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, 30,000 ರಿಸಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಇದೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ, ಅದೇ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಓಕೆ. ಆ 30,000ಗೆ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸರ್ಪ್ಲಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು, ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದಂಥ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ 44,200 ರೂಪೀಸ್. ಲೆಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್, ಅದೇನಾದರೂ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಲೆಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ರಿಸಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಒನ್ ಐಟಮ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್, ಇದು ಯಾವ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್, ಇದು ಕ್ಯಾಶ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್. ಕ್ಯಾಶ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವನು ಡ್ರಾಯಿಂಗನ್ನು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಿದೆ ನಮಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕನ್ವೇಯನ್ಸಲ್ಲಿ 50% ಏನು ಅವನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಯೂಸಿಗೆ ಅವನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಆ ಎರಡು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ರಿಸಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 28,000, ಒನ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಆಫ್ ದ ಕನ್ವೇಯನ್ಸ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ 1,500. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 29,500. ಓಕೆ. ಸೊ 74,200ಇಂದ 29,500 ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ 44,700. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಓಕೆ. ಇದರಲ್ಲೇನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾನು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಬಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತೆಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಯರಿ ಏನು ಪಾರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನು ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಕೂಡ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ, ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆಯಿರಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಾನು ಕೊಟ್ಟ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿ. ಓಕೆ.